en bas du Piton où il y a un fleuve qui passait en bas de la côte. Il y avait un fleuve. Et puis les combats ont continué toute la nuit et les Chinois ont donné l'assaut. Et les assauts ont commencé toute la nuit. Nous avons eu des vagues, mais vraiment des vagues de combattants chinois qui avançaient en hurlant. 한 11시 정도 심심해지면 그냥 저 넘어서 막 악을 쓰고 넘으면 개미띠같이 넘어옵니다. 막 그냥 시커멓게 맞아 막. 그렇게 넘어갖고는 밤에는 뺏겨 불고 이제 아침 새벽 2시에 이제 다시 올라와서 뺏고. Et nous, on tirait. Et on tirait tellement que ça tombait partout. On s'est posé la question, est-ce qu'on va résister jusqu'au bout? On ne savait pas, on disait on va être submergé parce que les troupes chinoises venaient comme de l'eau, comme des vagues d'eau, en hurlant, en tirant. 24시간을 맞으면 그 싸우고 이제 있으면은 교대가 또 들어와요 맞으면. 인원이 이제 소모가 되다 보니까 없어져 버려 다 죽어버리고. 그러니까 24시간만 자고 견디면 살아 이렇게 말이야. 그렇게 싸웠어라 말이야. 뺏고 뺏기는 고지전이 밤낮 없이 이어졌다. 살아야 했기에 죽여야 했다. 해발 281m 화살머리 고지. 높지도 않은 고지에서 누군가는 영원히 내려오지 못했고 누군가는 살아남아 휴전을 맞이했다. 오래전 고지에서 내려오지 못한 그들을 찾기 위해 군인들이 비무장지대로 들어갔다. 역곡천이 휘감아 도는 화살머리 고지. 지난해 봄부터 6.25 전사자 유해 발굴 작업이 진행 중이다. 치열했던 철의 삼각지 전투 지역의 일부로 모두 4차례에 걸쳐 국군과 미군 그리고 프랑스군이 공산 측과 전투를 벌인 곳이다. 이곳에서 수많은 생명이 참호 속에서 생의 마지막 순간을 맞았다. 지금 이 지점은 이렇게 보시다시피 철제 이런 기둥과 그다음에 철조망을 이용해서 당시에 구축했던 그 철책선이 있었던 것을 저희가 추정을 하고 있습니다. 그래서 유해가 지금 이 철조망 이런 철제 구름들과 함께 이제 뒤섞인 상태에서 지금 확인이 되었는데요. 이 지점에서는 총 3구의 유해가 그 상하로 이제 중첩된 상태로 식별이 되었습니다. 그래서 한 구 한 구 이제 개체를 한 구 한 구 구분해 가면서 지금 수습하는 과정에 있습니다. 유해는 지금 오랫동안 이제 땅속에 매장돼 있었고 지금 그 습기를 많이 먹은 상태여서 보존 상태가 굉장히 좀 안 좋은 상태이고요. 이게 살짝만 좀 힘을 줘도 이제 부스러지는 그런 상태가 되겠습니다. 긴 세월을 견뎌낸 뼈 조각들. 거기엔 이름이 없었고 피아의 구분도 없었다. 그저 젊어서 죽은 안타까운 백골이었다. 지금까지 유해 약 330구가 수습됐다. 유품도 다수 발견됐다. 남북이 대치 중인 비무장지대 내 첫 유해 발굴 작전이다. 쉽게 끝날 줄 알았던 전쟁은 1950년 겨울 중국군의 개입으로 길어질 조짐을 보였다.
38도선을 경계로 밀고 밀리는 전투가 해를 넘겨 이어졌다. (1951년) 전선은 전쟁 전의 경계선에 머물렀다. 양측은 숨고르기에 들어갔고 전면적인 대규모 공세는 잦아들고 있었다. Seoul is now coming back to life again. Out of a pre-war population of more than 1 million, 2/3 have returned. 겨우 집으로 돌아왔지만 전쟁 중의 삶은 가혹했다. 사람들은 휴전에 희망을 걸었다. Broadcasting a message from General M.B. Ridgway, Commander-in-Chief, United Nations Command, to General Kim Il-young and Peng Tae-hwai. The message follows. 1951년 7월 미국 측의 제안으로 개성에서 정전회담이 열렸다. 군사분계선 설정과 전쟁포로 교환 등이 주요 의제였다. 시작부터 힘겨루기가 팽팽했다. 유엔군과 공산군은 서로를 불신했고 회담장은 선전장으로 변했다. 정전회담은 중단과 재개를 반복하며 기약 없이 흘러갔다. The time the peace talks started on the 10th of July to the end of the war, there was basically a stalemate in Korea. A stalemate in the sense that we never had any great offensive anymore. But there were a number of battles. And the first one that struck me was that I participated in was the Battle of Bloody Ridge. And that was the quintessential battle of the Korean War. 미군의 전쟁 기록 장교였던 베비는 1951년 8월 강원도 양구 피해 능선에 있었다. The first day I got there, the morning it started, and before the day was over, a large part of the vegetation on that mountain had been blown away. They had machine guns and mortars zeroed in, so as soon as we started up those ridge lines, we got shot at very badly. So it was a very bloody and indecisive battle, and it lasted for almost a month. 피해 능선 전투는 개성의 휴전회담이 군사분계선 설정 문제를 놓고 결렬되는 과정에서 벌어졌다. 전쟁은 양측이 정전회담을 유리하게 이끌어가기 위한 수단으로 변질됐다. All along the ridge lines from the west coast all the way to the sea on the east coast, from August till the end of October, we fought these battles along these ridge lines, and nothing was changed. And this was the pattern of the war from July the 10th, 1951, until actually to the end of the war. 1951년 10월 정전회담은 판문점으로 장소를 옮겨 재개됐다. 그해 11월 양측은 많은 희생을 치르고 난 후에야 잠정적 군사분계선 설정에 합의했다. 전쟁이 끝나고 67년이 흘렀다. 아시아 동쪽 끝에서 벌어진 전쟁을 세상은 벌써 다 잊었겠지만 누군가는 해마다 기억해내고 있다. 프랑스는 3,000명이 넘는 병사들을 한국 전쟁에 보냈고 모두 1,300여 명의 사상자를 냈다.
이름도 낯선 나라 한국에서의 전쟁. 프랑스 정부의 파병 결정은 환영받지 못했다. Donc en 1950, il n'y avait que 5 années depuis la fin de la guerre. Et en plus, la France était en guerre en Indochine, était en train de combattre les communistes en Indochine. La France se devait d'intervenir en Corée, parce que c'était quand même un conflit dans lequel intervenaient les Nations Unies. Et la France faisait partie des Nations Unies. Il fallait quand même que l'on soit présent. 오래전 이 노래를 들었다. 아마도 전투 사이의 짧은 휴식 기간 중 어느 한국 병사가 불렀을 것이다. 오즈왈드 씨는 한국전쟁 참전 군인이다. 다행히 목숨은 지켰다. 하지만 중마고우를 한국전쟁에서 잃었다. 그때 낯선 땅에 피를 뿌린 젊은이가 어디 한둘이겠는가. Je vais peut-être vous décevoir. La Corée, je ne savais même pas que ça existait. Et au moment, dans le camp de Fréjus, où on nous préparait pour l'Indochine, on a dit il faut des gens pour la Corée. Qui veut venir en Corée? Vous. Personne on disait non, la Corée, on n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'on va aller faire en Corée? On ne comprend pas. Et allez, bon, il y en a assez comme ça. Les mariés par ici, les célibataires par là. Moi, j'étais dans les célibataires. On dit, bon, à partir de maintenant, vous êtes volontaire pour la Corée. Voilà. 1950년 11월, 프랑스 군인들을 실은 배가 부산항에 도착했다. 난생 처음 밟아보는 한국 땅. 프랑스 대대는 미군 제2사단에 배속돼 여러 전투를 차례로 치렀다. 그들이 철원에 도착했을 즈음 정전협상은 또다시 난항을 겪고 있었다. 이번엔 포로 처리 문제였다. 유엔군은 압력수단으로 북한 지역에 대규모 공중폭격을 퍼부었다. 철원 평야를 사이에 놓고 철원, 평강, 김화를 잇는 철의 삼각지는 양측 모두 포기할 수 없는 군사 요충지였다. 보복에 나선 중국군의 공격은 철원으로 향했다. 원래 여기 이제 산이 조그마한 산이잖아요. 395. 실제 작전에는 한 개 대대 정도를 배치하면은 그냥 방어선이 다 형성되는 정도인데 이게 이제 워낙에 이제 전투가 치열하고 이제 그 상호간에 이걸 반드시 확보해야 되겠다라고 하니까 그 부대를 그냥 연대 규모 이상으로 그러니까 연대 규모면 거의 5,000명 정도 가깝게 되고요. 그 병력을 갖다가 저 고지에 집으니까 새까맣게 병력들이 배치됐다고 봐야죠. 철원을 장악하려면 백마고지를 장악해야 한다. 당시 철원 서북방 395m의 백마고지를 방어하던 국군 구사단이 중국군의 공격 계획을 입수했다. 정전 협상을 유리하게 이끌기 위해 중국군이 고지쟁탈에 전의를 불태우고 있으며 백마고지와 인근 화살머리 고지를 동시에 공격한다는 내용이었다.
1952년 10월 6일 중국군의 총공세가 시작됐다. 백마고지의 국군 구사단 정면으로 중국군 4만 명이 몰려왔다. 밀고 밀리는 공방전은 10월 15일까지 이어졌다. 중국군의 포탄 30만 발이 비처럼 쏟아졌다. 산이 빨개 쾅 한번 할 것 같으면 모래 하나 건져가지고 이렇게 물에 던지면서 쫙 쏟아지자마자 쫙 하고 퍼지는 거예요. 이제 그 일제 사격이 오기 때문에 이제 저게 전쟁이라구나. 우리가 그 저기 서울에 전기가 저기 나갔다가 전기가 싹 들어오잖아요. 포탄 떨어지는 게 꼭 그래요. 그렇게 하면서 몇천 발이 떨어지니까 그렇게 화내 깜깜했는데도. 1952년 가장 치열했던 전투. 한국군의 역량을 가늠할 이 전투에 미군 최고 지휘부도 주목했다. 열흘간 무려 12차례 공방전이 벌어졌다. 국군은 끝내 백마고지를 지켰다. 그러나 아군의 막대한 피해도 어쩌면 당연한 것이었다. 백마고지에서 3.5km 떨어진 곳 화살머리 고지도 중국군의 주요 공격 목표였다. 당시 화살머리 고지의 방어는 프랑스 대대가 맡고 있었다. 전투 3일 전에 고지에 도착한 프랑스 대대는 막 참호를 구축하고 전투 태세에 돌입한 참이었다. 프랑스 대대는 정예 병사들로 구성된 2개의 전초 부대를 중국군의 전면에 배치했다. Il y avait devant nous des rizières sur plusieurs centaines de mètres et puis les positions chinoises. Mais entre nous et les Chinois, il y avait un petit mamelon où il y avait les pionniers, une section de pionniers qui a combattu vaillamment. Et nous étions là, on nous a dit de creuser, de faire des tranchées, de mettre des barbelés, de nous défendre. Et régulièrement, nous étions bombardés par les obus chinois. 10월 6일 새벽, 백마고지와 동시에 화살머리 고지에 대한 공격이 시작됐다. 그날 프랑스군의 전투 기록이다. 10월 6일 동틀역, 화살머리 고지와 백마고지에 집중 포화가 쏟아졌다. 온종일 지옥 같은 상황이 계속됐고 아군은 심각한 물적, 인적 피해를 입었다. (18시 45분) 중공군의 공격이 갑자기 다시 시작됐다. 패롱 중위의 전초 부대가 필사적으로 맞서 싸웠지만 결국 전멸당했다. 이날 하루, 화살머리 고지에선 프랑스군 28명, 미군 6명, 한국군 3명이 전사했다. Chers amis, le vendredi 3 octobre, nous étions montés en position à quelques kilomètres à l'est de Cholwon, dans un secteur on ne peut plus calme. Jamais un obus, nous disaient les soldats américains que nous relevions. 편지의 주인공은 프랑스 종군 사제 곰베르 대위. 종군 사제는 고지에서의 끔찍했던 전투를 편지로 남겼다. Nos gars se défendirent jusqu'à la mort, utilisant toutes les armes que le bombardement n'avait pas mises hors d'usage, puis leurs grenades, leurs poignards et même leurs poings.
Sur 281, il y eut un moment de perplexité. La sonnette avait dit par radio qu'il tenterait de se replier. Des ombres montaient sur les flancs du piton. Qui était-ce? Personne ne répondait aux sommations, mais dans ce tintamarre, pouvait-il encore les entendre? Les gars chinois qui étaient tués, ils laissaient tomber leurs armes. Derrière, d'autres ramassaient les armes et continuaient. C'était le plus violent combat que j'ai pu voir là-bas. Ça a duré toute la nuit. Et puis, les bombardements, l'aviation, ça s'est calmé. Mais c'était un désastre. Il y avait des morts partout, mélangés. Voilà, ça c'est ce que je connais d'Arouad. 죽음을 죽음으로, 시체를 시체로 덮는 5일간의 고지전이었다. 화살머리 고지로 가는 비무장지대 통문이 열렸다. (6.25) 전사자 유해 발굴을 앞두고 국방부가 당시 프랑스 대대 소속으로 전투에 참전했던 노병들을 초청했다. (67년의) 세월이 지났지만 노병들은 당시 고지의 모습을 하나씩 기억해냈다. 고지가 맞는 거 있는데 그 앞에 고지고 저 엄포간 거 있죠, 떠나온 거 있잖아요. 그게 저 프랑스군 그게 저 전초기 있었어요. 저희 소재가 지금 전초기 있지. 저 앞에 지금 밭 있잖아요. 밭같이 보이잖아요. 예. 저 호연드. 그건 지금 인민군 쪽인가? 예. 북한입니다. 아 거기 북한이구나. 거기에 저 중국군 전초기 기지인데 그걸 공격하러 갔어요 저희가. 전투는 피로 물든 일진일퇴였다. 5일간 프랑스군은 모두 51명이 전사했고 3명의 프랑스군이 아직 실종 상태다. 중국군 전사자도 수백여 명에 달했다. 이 사면에요. 저 골짜기 내려가는 그 여기에. 여기에 아마 중공군 시체가 좀 있을 겁니다. 근데 중공군은 우리가 알기에는 여기서 총알 맞아 죽은 사람 있고 저쪽에서 죽은 건 아마 다 포에 죽었을 거예요. 목숨보다 한 뼘의 땅이 더 중요했다. 전쟁은 그런 것이었다. The first task of a new administration will be to review and re-examine every course of action open to us with one goal in view, to bring the Korean War to an early and honorable end. That job requires a personal trip to Korea. Only in that way could I learn how best to serve the American people in the cause of peace. I shall go to Korea. 미국의 새 대통령 당선자가 한국을 찾았다. 아이젠하워는 한국전쟁 종식을 공약으로 내걸었다. 그것은 미국 사람들이 듣고 싶은 말이었다. (1953년) 봄 질병 부상 포로를 교환하는 이른바 리틀 스위치가 전격적으로 이뤄졌다. 오랫동안 멈췄던 휴전 회담도 재개됐다. 바야흐로 분위기는 무르익었다. 휴전을 원치 않는 사람들도 많았다. 이승만 정부는 북진 통일을 주장하며 남한 단독으로라도 싸우겠다 장담했다. 하지만 전국적인 휴전 반대 시위도 휴전으로 가는 대세를 돌릴 수는 없었다. 마지막 변수는 포로 문제. 이승만 정부는 휴전회담의 포로 송환 협정을 묵살하고 반공포로 3만여 명을 임의로 석방했다.
중국군은 즉각 보복을 단행했다. 또다시 철원 지역이 중국군의 대대적인 공격 목표가 됐다. 이승만 대통령의 방공포로 석방이라고 하는 그 큰 사건이 있었습니다. 그 이제 그 방공포로 석방으로 인한 그 중국군 측에서의 그 보복으로 7.13 공세를 이제 전개했던 것인데 그게 바로 이제 휴전 협상이 타결되기 바로 직전의 전투였죠. The attacks came because Syngman Rhee was loudly exclaiming that he was going to continue the war on his own. And they wanted to say to Syngman Rhee, okay, this is what you're going to face if you start trying to fight us all by yourself. And most of the attacks on the last few days of the war were directed against South Korean soldiers, not against Americans. 화살머리 고지에 다시 전운이 감돌았다. 당시 고지를 방어하던 국군 이사단에게 전투는 불가피한 것이었다. 이번엔 무더운 여름이었다. 고지엔 유난히 많은 비까지 뿌렸다. 은밀하게 공격해오는 중국군에 국군은 필사적으로 맞서 싸웠다. 중국군이 고지를 점령하면 국군이 반격에 나서 다시 빼앗기를 반복했다. 사생결단의 전투였다. 판문점에서의 정전회담이 곧 타결될 분위기. 그 전에 한 뼘의 땅이라도 더 차지해야 했다. 적게는 이제 작은 규모로는 소대 규모, 그리고 크게는 이제 대대 규모의 전투를 한 30여 차례 치르게 됩니다. 그러면서 양측 간의 큰 피해를 보면서까지 그 화살머리 고지를 갖다 끝까지 지켜내게 됩니다. 결국 그 고지를 지켜냄으로써 백마고지도 끝까지 그 국군이 지켜낼 수 있는 계기가 되었습니다. 6월 29일 시작된 전투는 7월 들어 더욱 치열해졌다. 마지막 며칠 동안은 거의 24시간 전투가 계속됐다. (7월 9일과 10일엔) 피아가 뒤엉킨 최후의 공방이 벌어졌다. 이 전투에서 국군 212명과 중국군 1,300여 명이 목숨을 잃었다. 그런데 이제 아침에 철주를 하라 해서 나오려고 이제 보니까 사람 부서서 한나 사고 내 옆에 있는 분대장 14명하고 둘이 살아갖고 있어. 다 죽어갖고 있고. 그래서 서희 나왔습니다, 이렇게. 서희 나왔는데 거기서 죽은 사람들은 신체를 못 가져와. 가질 수가 없어 말이야만. 근데 올라가다 죽은 사람들은 이제 많이 노무자들이 따라와갖고 그냥 끊고 내려가지 말이야만. 근데 넘어가서 거기서 방황하다가 죽은 사람은 새벽에 나와보니까 누가 신체를 끊고 오고서 나만 살라고 뛰어내리지. 그런 식이 됐습니다, 말이야. 그렇게 살았습니다. 근데 많이 죽었습니다, 중국 사람들. 그렇게 많이 와갖고 아침에 공격에서 올라가서 보면 산에 올라가갖고는 그 산을 뺏어갖고 보면 화족을 뺏어갖고 보면 발 들 데가 없어. 죽은 신체가 딱 덮어갖고 있어, 이렇게. 그러니까 넘에서 묻혀있는 사람들은 죽은 놈이 많습니다. 넘어온 사람은 다 죽었으니까. 휴전을 2주 남겨놓고 벌어진 전투였다.
살아서 고지를 내려오지 못한 젊은 육신은 산산조각 능선에 흩어졌다. 참호에선 국군과 중국군의 유품이 뒤섞여 나왔다. 흩어지고 헝클어진 뼈 조각들은 누가 누구인지를 말해주지 않았다. 여기선 그저 짐작하고 추리할 뿐. 2019년 이곳에선 모두 3명의 국군 유해 신원이 확인됐다. 방탄조끼가 이곳에서 나왔고 참전 용사님들의 증언에 따르면 미군에서 보급을 받았고 그리고 우리 국군 2사단이 마지막 전투를 했을 당시에 국군 2사단에게도 보급을 해줬다라고 참전 용사님들께서 증언을 해주셨습니다. 따라서 이 안에서 나오는 유품과 유해를 봤을 때 발굴 팀장인 저는 국군 전사자의 가능성이 매우 높다라고 판단을 하고 있고 66년 전 고지에서 내려오지 못한 국군 병사는 뼈 조각이 되고서야 겨우 고지를 내려올 수 있었다. 살아서 돌아가고 싶었을 것이다. 그리운 얼굴, 따뜻한 손, 만져보고 싶었을 것이다. 너무 긴 시간이었다. 너무 외로운 시간이었다. 이제와 무슨 말을 할까? 거기엔 위로조차 끼어들 자리가 없다. 이 사람이 우리 오빠야요, 이 사람이. 사진은. 예. 그 오빠가 전쟁에 나가서 돌아가셨다는 얘기는 언제 들으셨어요? 그때면 저거야 여름에 저거야 낙하산실에다 무궁화 꽃을 꽂아가지고 이런 박스에다 넣어가지고 우리 집에 가져왔더라고요. 그래서 봤어 조금만. 21일 날 한 9시 반쯤인가 연락을 받았어요. 아, 확실하게 지금 DNA 검사 결과가 나왔습니다. 맞습니다. 그러시더라고요. 근데 거기서 촥 이렇게 되는 거예요. 사람이 그냥 힘이 쫙 빠지면서. 3살 배기 아들을 남겨두고 전선으로 향했던 2등 중사 남궁선. 그는 1953년 7월 9일 화살머리 고지 전투에서 전사했다. 정전협정 체결까지 불과 18일을 남긴 시점. 육신은 적의 포탄에 부서져 수습할 수도 없었다. 그는 66년간 전사 현장의 좌표로만 기억됐다. (66년) 만에 2등 중사 남궁선이 집으로 온다. 고인의 고귀한 이생은 오늘의 대한민국을 있게 하였으며 그 어른 조국과 함께 영원할 것입니다. 2019년 9월 5일 먼저 저희 아버지를 찾아주신 정부와 국방부 의회 발굴단 또 유해 감식단 여러분들 진심으로 모시고 감사합니다. 저는 이제 아버지를 찾았지만은 그 아버지를 잃고 고생하고 있는 이 많은 유가족들이 많습니다. 그분들도 저와 같이 아버지를 빨리 찾아서 기쁜 소식을 전해드렸으면 좋겠다고 생각을 합니다. 대단히 감사합니다. 2등 중사 남궁선의 기나긴 전쟁은 비로소 마침표를 찍는다.
in Korea ended. The date, July 27th, 1953. The place, Panmunjom. 정전이 선언됐다. 협상이 시작된 후 2년간 계속된 피비린내 나는 고지전에도 경계선은 크게 달라지지 않았다. 조인식장을 취재한 기자는 그날의 풍경을 이렇게 기록했다. 백주몽과 같은 11분간의 휴정협정 조인식은 모든 것이 상징적이었다. 휴전회담에 한국을 공적으로 대표하는 사람은 한 사람도 볼 수 없었다. 이리하여 한국의 운명은 또 한 번 한국인의 참여 없이 결정되는 것이다. 악수도 없고 목례도 없었다. 기이한 전쟁의 종막다운 기이한 장면이었다. 교전 쌍방의 대표는 무표정으로 사무적인 서명을 계속할 뿐이었다. 이것은 어디까지나 정전이지 평화가 아니라는 설명을 잘 알 수 있었다. 우리가 그리지 않은 분할선이 울긋불긋 우리의 강토를 종액으로 그려져 있을 것이다. 내가 지금 앉아있는 이곳이 우리나라인가? 이렇게 의아한다. 10시 12분 정각, 조인 작업은 필하였다. We have stopped the shooting. That means much to the fighting men and their families. And it will allow some of the grievous wounds of Korea to heal. Therefore, I am thankful. It is, however, only a step toward what must yet be done. The task now is to put the ceasefire agreement into full effect as quickly as we can and get down to working out an enduring settlement of the Korean problem. 고지의 한국군 병사들에게 정전은 느닷없이 찾아왔다. 그때 10시인가 12시까지인가 총 있는 철도를 다 쏴라 그것이 말이야. 무조건 쏴라 그것이 말이야. 그래서 이제 다 싹 쐈어 말이야. 술탄을 이렇게 새겨놓고 이제 막 쏜데 그러면 앞에서 뭐 밤에 막 쏴는 게 그랬더니 저것이 쏴지 말라고 딱 명령됐는데 조용히 양쪽이 말이야. 근데 그때 휘인이 됐다 그러죠. 살았다. 이제 더는 서로 죽이지 않아도 된다. 안도했다. I was so happy, so good. It's all over with. The Chinese came up. They were yelling at us. I don't know what they were saying. They're talking Japanese, right? And we still were kind of hesitant. We weren't sure if they were going to fire at us or whatever, so we didn't go out. 그때 저 주조항선에서 이제 전부 이렇게 하고 있었는데 사이렌 소리가 울리더라고요. 이제 휴전이라고 말이죠. 그 참 마음을 기뻐요. 참, 야, 이제 서로 총 안 쏘고 이제는 부상당할 일도 없고 이제 살았구나 이런 생각이 딱 나더라고요. 그래가지고는 막 그냥 거기서 바깥에 전부 대원들을 하고 같이 나와서 우통 벗고 런닝고 바람으로 막 손을 들고 이랬어요. 어디다 손을 얹었어요? 인민군 쪽 보고 거기도 보니까 런닝고 바람에 와서 막 손을 들고 그랬어. 그런 적이 있어요. 걔들도 그래고 우리도 그랬고 막 그냥 손 흔들고서는 런닝고 바람에 철모도 벗고 그냥 이러고서 사이렌 끝날 때까지 그랬어요. 많은 것을 바꾸고도 남을 긴 세월을 헤쳐왔다. 오래전 한국 땅을 밟았던 젊은 병사들은 어느덧 생의 끄트머리에 와 있다. This is my first time back here. 69 years. Yeah. Yeah. 69 years. I was 19, just 19 years old that week that we came to Korea. I was 19 years old, and I'm now 88 years old. 세계 끝
극동의 전쟁터에서 살아 돌아가지 못한 젊은이들이 많았다. 70년 전 22개 나라 젊은 병사들이 유엔군의 이름으로 한국전쟁에 참전했다. 무려 4만 명이 넘는 병사들이 이 땅 어느 전선 어느 고지에서 생애 최후를 맞았다. 그 무수한 죽음들이 이곳에 세계 유일의 유엔군 묘지를 만들었다. 11개국 2,309명의 외국의 젊은이들이 여기에 잠들어 있다. (1951년) 부산항을 통해 한국에 들어왔던 프랑스 노병은 오랜 친구를 전장에서 잃었다. Nous nous sommes connus à l'école, ensemble. Et nous avons pris la décision de se porter volontaire pour la Corée. Nous avons passé tellement bons moments ensemble. Et puis, un mois et demi avant l'arrêt des hostilités, il a été tué d'une rafale de mitrailleuses. C'est très dur pour moi de revoir ça. Mais je remercie tout le peuple coréen pour sa reconnaissance envers nous. 전장을 누빈 전우의 이름들, 그 마지막 표정들. 기억은 고통스럽지만 망각은 허락되지 않았다. I was telling you yesterday about the ones that were killed on the truck. There's one there. I see. The man I lay next to when he was killed, Joe McCourt, he's there. I'm pleased to be back, but I'm very sad, in a way, to be here. But it's good that I can visit them once more. Will be the last time. It's glad. I'm very pleased that I can be here to meet them once again. 그 이름 앞에 마지막 인사를 올린다. 무엇으로도 이 죽음들을 위로할 수는 없을 것이다. 깊은 애도와 지우지 않을 기억, 그것만이 할 수 있는 전부일 것이다. (67년) 전 전선의 포성은 멈췄지만 정전은 전쟁의 종결이 아닌 중단. 육신을 던져 지켜낸 고지는 비무장지대한 깊고 긴 골짜기에 갇혔다. 한반도 정전체제는 분단체제이자 적대체제로 이어졌다. 그것을 바꿀 기회가 없지는 않았다. Delegates arrive in Geneva for the 19-nation conference on problems concerning the Far East. 정전협정 1년 뒤 제네바에서 19개국 대표들이 한반도 평화협정 체결을 위해 모였다. 그러나 막상 뚜껑을 연 회담은 기대와 다르게 흘러갔다. 강대국들의 관심은 다른 곳에 있었다. 한반도 문제는 뒷전으로 밀렸고 평화협정은 맺어지지 않았다.
한국 전쟁도 빠르게 잊혀져 갔다. So when the conference was held in Geneva, nobody paid any attention to Korea, and everything was about Vietnam. And if you think about it, they've never had another conference, right? There's never been another conference. So they were not sincere about this. I don't believe that there was ever any sincere intention on either side to solve the Korean problem by means of a conference. If you think about it, it's impossible anyway. Here you fight a war for 3 years, and you can't solve it. And then you're going to sit down in a 2-week or 2-day whatever period time, you're going to talk it over and you're going to solve all these problems, and it's not going to happen. No. 한국 전쟁 70년, 정전협정 67년은 숫자가 아니다. 비극의 다른 이름이며 위태로운 평화의 꼬리표다. 하늘이 맑고 깨끗한 날, 고 남궁선 2등 중사가 대전 국립현충원에 도착했다. 스물여덟 젊은 나이에 죽은 아버지 앞에 70살 아들이 이제야 꽃 한 송이 바친다. 저희 아버님을 이렇게 전사하신 줄 알았지만 이렇게 유해를 찾아주신 정부, 또 유해 발굴단, 간직단 여러분들, 또 병사들 이 많은 고생을 하셔가지고 저희 아버님을 찾아주셨습니다. 그거에 대해서는 제가 평생 살아가면서 잊지 못할 것입니다. 그러시고 여기에 많이 참석해 주신 여러분께 진심으로 감사드리겠습니다. 기막힌 세월이었다. 그 슬픔, 그 통한, 어찌다 안다 말할 수 있을까? (67년) 전 고지에서 흩어진 이 영혼 앞에 우리는 무슨 말을 할 수 있을까? 우리 쳐서 여기 있었고 저들 쳐서 저기 있었단 새빨간 거 저 위치가 좋네. 응, 1km 안에 있는 건 다 없애기로 했으니까 여기 다 건물 있었고 여기 꺾이게 말하자면 이거 쳐서 버는 쳐서 다 있었고.
있습니다.